చక్కగా ఫోటో తీయించుకోండి. ఆగండి. ప్రైజ్ విన్నర్కి 2 lakh rupees చెక్ కూడా అందజేయబోతున్నాము. Congratulations, Bhagirathi. Well done. The first runner-up in this category of the full marathon elite Indian women is Jyoti Gawate, bib number 40051, and a timing of 3 hours, 13 minutes and 52 seconds. Congratulations, Jyoti. Some noise. He's the winner in the marathon category for the Indian men with a timing of 2 hours, 29 minutes and 25 seconds. Congratulations. And now we move on to the overall, the elite category of the full marathon. These are the elites. We had 52 elites this morning in the full marathon category. Third place goes to Alemitu Haroye with bib number 40031 with a gross time of 2 hours, 42 minutes and 20 seconds. Congratulations, Alemitu. It's wonderful to see. The first runner-up in the elite women's category, the full marathon. Put your hands together for Janet Chepkosgei Kipto, bib number 40032, and a gross time of 2 hours, 39 minutes and 46 seconds. Congratulations, Janet. Guys, some more cheering, some more cheering. These are the winners. These are the winners who have finished. And they ran at an incredible time of 2 hours, 39 minutes, guys. Come on. And the winner in the women's elite category, put your hands together for Sheila Chebet, bib number 40030, with a gross time of 2 hours, 39 minutes and 24 seconds. Amazing run. We now are the moment that we were all waiting for. The men's category, the elite full marathon category, the second runner-up is Feleke Dersema Chulu with a bib number of 40034 and a gross time of 2 hours, 26 minutes, 44 seconds. The first runner-up of this year's NMDC Hyderabad Marathon, full marathon elite category, Ezekiel Kipkorir, bib number 40033, and a gross time of 2 hours, 26 minutes, 8 seconds. The prize money of $3,000. Wonderful, wonderful. Congratulations, Ezekiel. And the moment, the crowning moment of NMDC Hyderabad Marathon 2024, powered by IDFC First Bank. The winner is Hamilton Kimayo with a bib number of 40026. He did it in 2 hours, 26 minutes and 6 seconds. Incredible performance. And he takes home a total of $6,000 US. Congratulations, Hamilton Kimayo. I request the Hyderabad Marathon Organizing Committee members for a quick group picture. Oh, sorry. I request all the winners to come on stage for a group picture. Yes, please. With your trophies. Please come. You've inspired the entire city, the entire state. You've inspired so many people today through your exploits. This is amazing. Sorry, I couldn't hear what you said.
ఇంత పెద్ద ఈవెంట్ ఆర్గనైజ్ చేయాలి అంటే చాలా పెద్ద తండం కావాలి. అలాంటిది ఇలాగా దిస్ ఇస్ అ హ్యూజ్ బిగ్ రౌండ్ ఆఫ్ అప్లాస్ ఫర్ ది ఎంటైర్ కోర్ టీమ్ ఆఫ్ ద హైదరాబాద్ మ్యారథాన్ 2024. హిప్ 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 హిప్. We were ably supported by our sponsors, partners, the government of Telangana, the local authorities. We thank each and every one of them. And we are so very honored to have Shri Revanth Reddy Garu here, inspiring all of them. We cheer for Honorable Chief Minister Shri Revanth Reddy Garu. Hip hip! Hip hip! Hip hip! Now we move on to the special recognition category. We have 3 special recognition winners today. First, for the highest corporate employees participation, that goes to Optum. I request Shri Abhidatta Rajadhyaksha, Senior Director, and Raghavendra Matmari, Associate Director, to come on stage, please, to receive the award from the hands of our Honorable Chief Minister, sir. Congratulations, Optum team. Yes. Prati eta Optum nunchi chala pedda group vastundi ikkada parigethadaniki. You guys have been a huge supporter. We move on to the next one. The highest percentage of women participation. The award goes to Novartis. I request Vimlesh Singh, the Wellbeing Initiative Lead, as well as Tia Singh, Associate Project Manager, to come on stage and collect the trophy from the Honorable CM, sir. This year, we raised over 75 lakhs for fundraising for charities. The top corporate charity donor, love to announce, is RCCM. I'd now request Mr. Ranvijay Lamba, the MD of RCCM, to collect the trophy on the hands of the Honorable Chief Minister, sir. Congratulations. ఒక చిన్న photo opportunity with the local athletes of ని ప్రోత్సహిస్తూ ఒక పిక్చర్ తీసుకోబోతున్నాము. గౌరవనీయులైన తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి శ్రీ రేవంత్ రెడ్డి గారు, మీకు క్రీడలు అంటే చాలా ఇష్టం అని మాకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మీరు ఫుట్బాల్ ఆడేవారు అండ్ ఇవాళ ఇక్కడికి విచ్చేసినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. మీరు ఇవాళ ఈ సభను ఉద్దేశించి ప్రసంగించాలని కోరుకుంటున్నాము. దయచేసి వేదిక మీదకి రమ్మని మా ఆహ్వానం మీకు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. హైదరాబాద్ రన్నర్స్ సంస్థ ఈ మారథాన్ ప్రోగ్రాం ఏర్పాటు చేసి దాదాపుగా 25,000 మంది క్రీడాకారులను అందరినీ ఆహ్వానించి వివిధ కేటగిరీస్లో మిమ్మల్ని అందరినీ ప్రోత్సహించి అందులో గెలిచిన వాళ్ళని అభినందించడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని ఆహ్వానించడం, ఈ కార్యక్రమంలో నాతో పాటు ఐటీ అండ్ ఇండస్ట్రీస్ మినిస్టర్ మై కలీగ్
శ్రీధర్ బాబు గారు, ఫార్మర్ స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ మిస్టర్ వి హనుమంతరావు గారు, ఫార్మర్ యూనియన్ మినిస్టర్ అండ్ ఒలింపిక్ అసోసియేషన్ ఫార్మర్ ప్రెసిడెంట్ వేణుగోపాలాచారి గారు, అదేవిధంగా తెలంగాణ స్పోర్ట్స్ అథారిటీ చైర్పర్సన్ శివసేనారెడ్డి గారు, ఆర్గనైజర్లందరూ, వేదిక మీద ఉన్న పెద్దలు, పాల్గొన్న మిత్రులందరికీ కూడా నా శుభాకాంక్షలు. ఒకప్పుడు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ముఖ్యంగా ఈ గచ్చిబౌలి ప్రాంతము, ఈ స్టేడియం, ఇవన్నీ ఒక స్పోర్ట్స్ హబ్గా తీర్చిదిద్దడానికి 2000 సంవత్సరంలో ఆఫ్రో ఏషియన్ గేమ్స్ కానీ, ఆ తర్వాత మిలిటరీ గేమ్స్ కానీ, చాలా స్పోర్ట్స్ అండ్ ఈవెంట్స్ని ఇక్కడ మనం ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నాం. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఖ్యాతి గడించాల్సిన సందర్భంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల యొక్క ఫోకస్ మిస్ అవ్వడం వల్ల ఈ దేశానికే క్రీడలలో ఆదర్శంగా నిలబడాల్సిన హైదరాబాద్ నగరం ఈరోజు ఆ ప్రాధాన్యత నుంచి పక్కకు జరగడం, మళ్ళీ ఈరోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత క్రీడల్ని ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచనతోని ఒక్కొక్క మెట్టు ఆ దిశగా అడుగులు వేస్తున్నాం. మొన్న జరిగిన మంత్రివర్గ సమావేశంలో వరల్డ్ ఛాంపియన్ క్రికెట్ సాధించిన సిరాజ్కి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి గ్రూప్ 1 ఆఫీసర్ పోస్ట్ ఇవ్వడమే కాకుండా గతంలో మెడల్స్ సాధించి ఈసారి ఒలింపిక్స్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన నిఖత్ జరీన్ స్టేజ్ మీద ఉన్నారు. వారికి 2 కోట్ల రూపాయల నగదును రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నుంచి ప్రోత్సాహకంగా ఇవ్వడమే కాకుండా డిఎస్పి కార్డర్ పోస్ట్, డైరెక్ట్ గ్రూప్ 1 పోస్ట్ కూడా మన క్యాబినెట్లో అప్రూవల్ ఇవ్వడం జరిగింది. అంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతను క్రీడల వైపు మళ్ళించాలి, క్రీడల వైపు ఆసక్తిని పెంచాలి అని సంపూర్ణంగా విశ్వసిస్తుంది, ఆలోచించి. అందుకే ఈరోజు సండే అయినా ఇతర కార్యక్రమాలున్నా హైదరాబాద్ రన్నర్స్ ఆర్గనైజ్ చేసిన ఈవెంట్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ అధినేతగా, ముఖ్యమంత్రిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న యువతకు ఒక సందేశాన్ని పంపాలని ఈరోజు నా సహచర మంత్రి, ప్రభుత్వ భాగస్వాములందరినీ కూడా తీసుకొని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనడం జరిగింది. నేను ఈ వేదిక మీద నుంచి మళ్ళీ పూర్వ వైభవం తీసుకొచ్చే బాధ్యత ఈ ప్రభుత్వం తీసుకుంటుంది. ఈ గచ్చిబౌలి స్టేడియం, ఈ స్పోర్ట్స్ విలేజ్ను ఆ రోజు 25 సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించి దూరదృష్టితో ఈ స్పోర్ట్స్ విలేజ్ను ఆ రోజు నిర్మించడం జరిగింది. ఈ స్పోర్ట్స్ విలేజ్ని 100% మళ్ళీ క్రీడా కార్యక్రమాలకే వినియోగించాలన్న ఆలోచన ఈ ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఇదే కాకుండా మొన్నటి ఒలింపిక్స్లో మనం అంత గొప్పగా పర్ఫామ్ చేయలేకపోయినాం. మళ్ళీ 2028లో ఒలింపిక్స్లో తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే అత్యధికంగా మెడల్స్ సాధించాలన్న లక్ష్యంతో ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్రం క్రీడల్ని ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచన చేసి ఈ మధ్యకాలంలోనే స్కిల్ ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయాలి, డిగ్రీ పట్టాలు పొందితే ఉద్యోగాలు రావన్న ఆలోచనతో యంగ్ ఇండియా స్కిల్స్ యూనివర్సిటీని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. అదే కోణంలో లాస్ట్ వీక్ నేను సౌత్ కొరియాని విజిట్ చేయడం జరిగింది. సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని పర్సనల్గా నేను విజిట్ చేసి అక్కడ ఆర్చరీలో 3 గోల్డ్ మెడల్స్ సాధించిన ఒక గర్ల్ని కలిసి అక్కడ యూనివర్సిటీ మేనేజ్మెంట్తో మాట్లాడి ఒక స్పోర్ట్స్ని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మేము అభివృద్ధి చెయ్యాలి అంటే వాళ్ళ సహకారం ఉండాలి అని చెప్పి సౌత్ కొరియన్ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీతో కూడా ఒక ఒప్పందానికి, ఒక అవగాహనకు రావడం జరిగింది. అందులో భాగంగానే ఈ వేదిక మీద నుంచి సగర్వంగా ప్రకటిస్తున్న మీ అందరి ఆలోచనలను దృష్టిలో పెట్టుకొని యంగ్ ఇండియా
స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని తెలంగాణ రాష్ట్రంలో నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్లో స్టార్ట్ చేసి ఈ రాష్ట్రంలో గ్రామీణ ప్రాంతాలలో మారుమూల ప్రాంతాలలో ఉండే క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించాలన్న ఆలోచన. అదేవిధంగా నిన్న నేను ఢిల్లీలో స్పోర్ట్స్ మినిస్టర్ని కలవడం జరిగింది. వారికి విజ్ఞప్తి చేసిన రాబోయే ఖేల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ కానీ నేషనల్ ఈవెంట్స్ని తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వండి, అద్భుతంగా మేము నిర్వహిస్తాం, మా దగ్గర ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఉన్నదని కూడా యూనియన్ మినిస్టర్కి నేను కలిసి రిప్రజెంటేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇదే కాకుండా 2036లో ఒలింపిక్ గేమ్స్ని ఇండియా ఆర్గనైజ్ చేయాలని ప్రధానమంత్రి గారు ఏదైతే ఆలోచన చేస్తున్నారో ఆ ఒలింపిక్ గేమ్స్ని హైదరాబాద్ వేదికగా మేము నిర్వహిస్తాము, తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అవకాశం ఇవ్వండి, ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్ స్టేడియంస్ని అన్నిటిని కూడా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం క్రియేట్ చేస్తుంది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఆ వసతులను అన్నిటిని కూడా ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికబద్ధంగా అభివృద్ధి చేస్తామని చెప్పి మేము వారికి చెప్పడం జరిగింది. ఈరోజు ఈ ఉన్న స్టేడియంలు అన్నిటిని కూడా పూర్తి స్థాయిలో మన నేషనల్ ఫుట్బాల్ని కూడా ఇక్కడ ఆర్గనైజ్ చేద్దాం అనుకున్నాం. కొంత సమయం సరిపోకపోవడం వల్ల ఫుట్బాల్ ఈవెంట్ని కూడా ఇక్కడ నిర్వహించలేకపోయినాం. తొందరలో ఈ దేశంలో జరిగే ఏ క్రీడలైనా ఇంక్లూడింగ్ క్రికెట్తో పాటు మిగతా క్రీడల్ని తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచే, ముఖ్యంగా గచ్చిబౌలి ప్రాంతం నుంచే నిర్వహించాలన్న ఆలోచన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేస్తున్నది. ఈరోజు మీరందరూ వేలాది మందిగా ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని తెలంగాణ రాష్ట్రం క్రీడలకు వేదికగా మారడానికి మీ అందరి భాగస్వామ్యం అవసరం. తప్పకుండా మన ప్రభుత్వం స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీని ప్రారంభించబోతుంది. దీనికి సంబంధించి అంతర్జాతీయ స్థాయి కోచ్లను తీసుకొచ్చి ఈ రాష్ట్ర క్రీడాకారులను ప్రోత్సహించడానికి ఈ ప్రభుత్వం ముందుకు వస్తుంది. ఇట్లాంటి కార్యక్రమాలు నిర్వహించి ఎన్ఎండిసి నుంచి స్పాన్సర్షిప్ ఇచ్చినందుకు వారి యాజమాన్యాన్ని కూడా నేను మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తున్నా. జస్ట్ ఐ వాంటెడ్ టు షేర్ విత్ యూ, హైదరాబాద్ ఇస్ ద ప్లేస్ ఫర్ స్పోర్ట్స్ అండ్ గేమ్స్. ఈ దేశం భారతదేశం అంటే భారతదేశంలో క్రీడలను ప్రోత్సహించే రాష్ట్రం ఏది అని ఎవరైనా అడిగితే అది తెలంగాణ రాష్ట్రమే అయ్యి ఉండాలి అని మా యొక్క ఆలోచన. ఈ ఆలోచనకు మీ అందరి సహకారం ఉండాలని కోరుకుంటూ మీ అందరి దగ్గర సెలవు తీసుకుంటున్న మిత్రులారా, ధన్యవాదాలు. థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్ గారు. మీరు శ్రీకారం చుట్టారంటే తప్పకుండా సహకారం ఉంటుంది. సీఎం సార్ చేతుల మీద ఎస్పీ చక్రవర్తి గారికి మెడల్ అందజేస్తున్నారు. ఇవాళ చక్రవర్తి గారు హాఫ్ మ్యారథాన్లో 2 గంటల 30 సెకండ్స్లో పరిగెత్తి 2 అవర్స్ అండర్ 2 అవర్స్ పరిగెత్తి ఇవాళ కంప్లీట్ చేశారు. అలాగే ఇప్పుడు గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో లోకల్ టాలెంట్ని కూడా ప్రోత్సహించడానికి సీఎం సార్ని నివేదిస్తున్నాం. సీఎం సార్ మీరు అనుకున్నారంటే తప్పకుండా ఒలింపిక్స్ హైదరాబాద్కే వస్తుంది. మరియు తదితర క్రీడల్లో కూడా మనం మెడల్స్ గెలుచుకునే అవకాశం ఇంకా పెరుగుతుందనే నమ్మకం మా అందరికీ ఉంది. మీ సపోర్ట్స్ ఒలింపిక్స్ ఏంటి, మన హైదరాబాద్లో వేరే గేమ్స్ కూడా ఆర్గనైజ్ చేస్తాము, తర్వాత అభివృద్ధి చెందుతుందని మా అందరికీ నమ్మకం ఉంది. ప్రభుత్వ స్పోర్ట్స్ యూనివర్సిటీ కూడా ఏర్పడుతుందని మీరు దృఢ సంకల్పం చేసుకున్నారు కాబట్టి ఇట్ విల్ హెల్ప్ అస్. మీరు ఇక్కడ విచ్చేసినందుకు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. ఇవాళ మీరు ఇక్కడికి వచ్చినందుకు మాకు చాలా ఆనందంగా ఉంది. అలాగే ఈ కార్యక్రమం ఏర్పాట్లని చేసుకున్నందుకు, తర్వాత ఇంత ఆర్గనైజ్ చేయడానికి పోలీస్ సిబ్బందులకి, తర్వాత మన కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ శ్రీ అవినాష్ మోహంతి ఐపీఎస్ గారికి, జోయల్ డేవిస్ గారికి, తర్వాత వినీత్ డీసీపీ మాధాపూర్ గారికి హృదయపూర్వకంగా థ్యాంక్ యూ చెప్తున్నాము. Now, I request everybody to stand up for the national anthem. Everybody, please stand up for our national anthem. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता
पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे जय जय हिंद. థ్యాంక్ యూ సీఎం సార్. ఇలాగా నేను మీ ప్రశాంత్ ఇవటూరి యాంకర్ ఎంసీ ఫర్ ద ఈవినింగ్ ఫర్ ద ఈవెంట్ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. మళ్ళీ వచ్చే ఏడాది ఎన్ఎండిసి మ్యారథాన్ 2024లో కలుసుకుందాం. అంతవరకు సెలవు. దిస్ ఇస్ యువర్ యాంకర్ ప్రశాంత్ ఇవటూరి సైనింగ్.